आज आउ गोटे नुआ प्रसंग प्रभु वाक्य ठारू अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आम जो प्रसंग कथबार्ता हेबा से प्रसंगर शीर्षक है मनुष्यर पाप किपरि क्षमा होता है। मनुष्यर पाप किपरि क्षमा हुए यही प्रसंग में आम अल्प समय प्रभु वाक्य ध्यान करबा। प्रिय भाई भणी माने मनुष्य जन्मरु पापी अटे आ मनुष्य को से पापरु क्षमा पाइबार निहाती आवश्यक रही। पापर दंडरु मुक्त हेबार निहाती आवश्यक रही। आमे समस्ते जानू जे पापर वेतन मृत्यु अटे। यदि आपण चाकरी करूछंती तार वेतन टंका अटे, किंतु यदि मनुष्य जब पापी पापर लिप्त अच्छी किंबा से जन्म परे किछि पाप न कले मध्य से जे पापी अटे आउ सेही पापर वेतन होछि मृत्यु। आउ सेही मृत्युर दंडरु जे मनुष्य क्षमा पाइबार अछि उद्धार पाइबार अछि एहा मनुष्य निमंते अति जरूरी अटे। आज आमे कथबार्ता हेबा जे मनुष्यर पाप किपरि क्षमा होइथाय। यदि आपण मानव समाज रे देखिबे मानव जाति आज निजर पाप क्षमा निमंते निजर सुविधा निजे जहाको जोटा भल लागिला सेही रास्ता रे से माने चालुछंती। पाप क्षमा निमंते किए तो पशु पक्षी मानकू खाइबा पाई देउछि। पाप क्षमा निमंते किए तो अभावग्रस्त लोक मानकू पोशाक किणी देउछि दान देउछि। किए तो जलरे स्नान करुछि, किए तो खाली पादरे चालुछि। विभिन्न पद पदवी गुड़िक मनुष्य कौन करुछि आपणाइछि जो द्वारा कि से पापरु क्षमा पाई पारे। प्रिय भाई भणी माने पाप को धोइबा पाई पाप को क्षमा करिबा पाई आज जाए कोनसी वस्तु कोनसी जल कोनसी ए प्रकार केमिकल औषध आज जाए तैयारी है नहीं जो प्रकार मनुष्यर पाप को निजे से माने धोई पारंती। प्रिय भाई भणी माने मु प्रभु वाक्य केतोटी पद पढ़ी आगक नेबा पाई चाहे जो द्वारा आमे जानि परिबा जे मनुष्यर पाप कोन कले क्षमा होइथाय। मनुष्यर पाप क्षमा निमंते मनुष्य कोन करिबा आवश्यक रहिछि एहा आमे भलो भाबे आमे जानि परिबा। यदि आपण माने जिरिमिया भविष्यत वक्तांक पुस्तक रे 2 अध्याय 22 पद देखिबे ते कोन लिखा जाए प्रभु सदा प्रभु कहंती यद्यपि तुम्हे आपना को सड़ारे धौत कर और बहुत साबुन लगाओ तथापि आम दृष्टि तुम अधर्म चिन्हित हो रहिबो। प्रिय भाई भणी माने बाइबल स्पष्ट भाव में आम कहे जे आमे जदि जते धर्म कर्म करू आमे जदि साबुन लगाओ नदी रे जाई बुढ़ू आमर पाप कौन हेबो नहीं परिष्कार हेबो नहीं धौत हेबो नहीं। कहीं धौत हेबो नहीं कारण पाप कौन सी शरीर रे लागी नहीं। पाप आम शरीर रे लागी नहीं। पाप कोठी लागिछि प्राण रे आ आत्मा रे लागिछि। सेतिबाई ए पाप को परिष्कार करिबा निमंते पाप को धौत करिबा निमंते आज जाए पृथ्वी रे कौन सी मेडिसिन बाहरी नहीं। प्रिय भाई भणी माने हमको कोन करिबा आवश्यक रहिछि। साधु जोहन तांकर प्रथम पत्र रे 1 अध्याय 7 पद रे से लिखंती। प्रथम जोहन 1 अध्याय 7 पद मु आपण मान निमंते पाठ करिबा पाई चाहे लिखा जाए किंतु से जपरी ज्योति निवासी आम्भे माने जदि सेही परी ज्योति रे आचरण करू तेबे आम्भ मानकर परस्पर सहभागिता अछि। पुणी ताहांक पुत्र जिसुंक रक्त आमे ध्यान देबा पुणी ताहांक पुत्र जिसुंक रक्त समस्त पापरु आम्भ मानकु परिष्कार करे। प्रभु का नाम स्तुति हो। प्रिय भाई भणी माने ए दुनिया रे जेते सब महापुरुष देवादेवी माने आसिले से माने पापी मानकु विनाश करिबा पई आसिले मात्र आम्भर परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट से पापी मानकु विनाश करिबा पई न आसी से मानकु उद्धार करिबा पई निजे क्रूस रे मरी से मानकु पापर बंधनरु पापर मृत्युर दंडरु मुक्त करिबा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसिले। और बाइबल कहे जे यीशु ख्रीष्टंकर रक्त आमकु हमर समस्त पापरु कोन करे परिष्कार करे। जदि आपण माने एवरी पुस्तक 9 अध्याय यदि 22 पद पढ़िबे पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय
समस्त विषय रक्त द्वारा शुचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। रक्तपात बिना कौन हुए नहीं? पाप मोचन हुए नहीं, क्षमा हुए नहीं। यही कथा बाइबेल आमको कहे। प्रिय भाई भौणी माने आमको आम पाप क्षमा पाइबा पाई आमे मुक्ति पाइबा पाई कौन करबा आवश्यक रही? प्रथम विषय मु आपण मान निकट रखिबा पाई चाहे। प्रथम विषय मन रखिबा आमे यीशुଙ୍କ निकटକୁ ଯିବାର आवश्यक ରହିଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି ଏହା ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାର, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ କହିଲେ, ଉଠ ନିଜ ଖଟିଆ ଘେନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ମୋର ପାପର କ୍ଷମା ଏହି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିଲା ପରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେ ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। କାହିଁକି କ୍ଷମା କରାଗଲା? ପାପର କ୍ଷମା ଦେବା ଅଧିକାର କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ 4:12 ପଢିବେ, ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେହି ନାମ ଛଡା ପାପ କ୍ଷମା ଏ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, କୋଉଠି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଅତୀତ କାଳର ସବୁ ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲୁ ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ। ସେ କେବଳ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଦାନ ଦେବାର ନାହିଁ, ନଡିଆ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ, ଛେଳି ଦେଲେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି। ଆଜି ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କହି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରାଯାଉଛି, ଅପମାନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଧର୍ମ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବଦଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଅଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଲେଖାଯାଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା, ଆଉ ଆମର ପାପକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? କ୍ଷମା କରିବେ। ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନର ଚେତନା ପାଇଲେ, ସେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ନିଜ ଘରରେ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଲେ, ହାତରେ ମୁଦି ଦେଲେ, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାର ଅଛି, ଯେ ଆମର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା, ଯେ ଆମକୁ ମାନବ ରୂପରେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଠାଇଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଫେରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କଣ? ଆମେ 180 ଡିଗ୍ରୀକୁ ବୁଲିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ସାମ୍ନା କରି ଚାଲିବା। ଏହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅଛି, ଆମକୁ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ
ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। କଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି? ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହେବ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ, ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ପୁନର୍ବାର କହନ୍ତି, ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି। ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ, କାହା ରକ୍ତ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ। ସେ ଆମର ପ୍ରିୟତମ, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଆମେ କଣ ହେଉ? ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ହଉନା କାହିଁକି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ବିନାଶ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହଉ? ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ପଢିବେ, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ପରିତ୍ରାଣ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମକର୍ମ କରି ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଅଟେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହୁଏ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଏ। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା, ସତ୍ୟତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ଆସିବା ପୂର୍ବରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆମର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବା, ଆହୁରି ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା।